गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा हे हृदय सिंहासने विजय जयकारा। जय जगन्नाथ, जय गुरु स्वर्ण, जय पंचसखा। आज आम उपस्थित अच्छु से महान क्षेत्र जहाँकि महापुरुषों प्रमाण क्षेत्र नुह। महापुरुषों पूर्वर जो मैंने आसी जो मैंने जुग सर्जना कर प्रमाण क्षेत्र जिते जुग ही नथिला अनंत जुगर क्षेत्र किए महापुरुष प्रमाण देते नथिला आकाश नथिला पृथ्वी नथिला जो पवन शून्य रूपे थे उदय होइले भगवान से कौ पृथ्वी अनुसार कौटा को प्रभु बाछी जिते पृथ्वी सर्जना करागला तलमल होता सप्तदीप माही तलमण रखिले धाता दे जाई 8टी खंब जे पोती ब्रह्मा से स्थान निरूपण कले तो ही उत्तमा। अनंत जुगे प्रभु निजे नरहरी कली जुगे कल्कि अवतार रूप धरी से क्षेत्र में उदय होइबे गोसाई एक कथा भक्तजन बिना न जानिबे केही कहीं पद लिखा जाए आम मन बड़ पद नुह जहाँ महापुरुष लिखिं जो हा अष्टादश पुराण में लिखाई जिते जुग सर्जना करागला 8टा गिरिपति थे अष्टगिरी बेढ़ी जेवण स्थान तही मध्य सिद्ध मुनि आश्रम जो सत्य जुगे महापुरुष वामन अवतार धरी नृसिंह अवतार धरी ध्रुव को ज्ञान उपदेश देते सेमती कलिजुगे प्रभु कल्कि अवतार रूप से आसवे स्वयं अनंत रूप से आसवे अच्युत रूप से आसवे। महापुरुष लिखिं हरिहर क्षेत्र संबल नगर निश्चय विजय प्रभु शंखचक्रधर पंचसखा धरी प्रभु खेलिबे से क्षेत्र जो पंचसखा हरिहर क्षेत्र में भेट है निजे निजु को चिन्ह पारे बलराम दास अनंत को चिन्ह पारे जगन्नाथ दास अच्युत को चिन्ह पारे पंचसखा मिलन क्षेत्र जो महापुरुष देते काम रमापरा बीज बसायन ध्यान सूत्र शिखे जो ध्यान सूत्र शिखाऊ सी भी ध्यान कूद हो से सूत्र शिक्षा जाऊँगी कौटी केते ध्यान कूद अच्छी कि महापुरुष तो लिखिं शिवकल्प प्रमाण देते काम रमापरा बीज बसायन ध्यान सूत्र शिखाइबे चिन्हा न पड़े चिन्हा से नतबे वज्र सूत्र बाछि ने केवल से मैंने ही बाछिकी सेमती एक प्रमाण आमर अच्छी जहाँकि महापुरुषर वायु पुराण जो वायु पुराण आम आज पढ़ी किसी ज्ञान आहरण कर वंश परंपरा जान अष्टादश पुराण मालिका को तो लोक आम ओडावासी किसी जानती बाहर स्टेट जहाँ चैनल माध्यम आज किसी मालिका भी प्रचार प्रसार चलती वायु पुराण एक पद अच्छी जहाँकि वायु पुराण चतुर्थ खंडे पेज नंबर आम कहूँ आपण मैंने गवेषणा करेंगे आपण मैंने पढ़े जानवे आम देखा तो आप पाइबे पुराण शास्त्र को अध्ययन करूँ कौटी कौ पद पदावली लिखा जाए गवेषणा करूँ आंगुठी उठेया पूर्व से समय से शास्त्र उपर दिंतु ताहले आप क्षेत्र पाइपर क्षेत्रज्ञ को पाइपर प्रभु को भेट पाइपर। महापुरुष लिखिं पूर्व काले ब्रह्मा सदाशिव दुहे आसी उग्र तप करते से पर्वते बसी तिलक दुर्लभ कुंड अच्छी जे पर्वते ता नाम अगस्ती कुंड जानती समस्ते व्यास शुक आदि तही 8 ज्योति तपसिद्ध कर शिवलोके जाइछंती अष्टक कंटू को ईशा नमस्कार करे पितृए बसंती ताहांक ब्रह्मांक नगरे यही जे उद्याम नामे पर्वत उदयगिरीर जेहु अटे अंशभूत जतने उदयगिरी ठारू ताकू आनी शिरा बामक थोड़ी कुंभजनी दिव्य गीतवाद्य नादे से महाभूतर अनुमान हुए सते किबा स्वर्गपुर अप्सरा गण तुले विद्याधर गण से गिरी शिखरे गीते करती गायन हा हा हु आदि करी गंधर्व जेते दुंदुभि बजाती सर्वे मिलिजे पर्वते नारद पर्वत ध्यानी संगेते मोहन पुष्पवंत आदि जेते गंधर्व प्रधान से संगेते घेनी चित्ररथ नानादि उत्सव तही करती सन्नत इंद्रादि अमर गण जही दृष्टि चित्ते विहार करती अहिर पर्वत भले से उदयगिरी पाखे इंद्र इंद्राणी स्थान हो जो गंधर्व माने प्रभुंर सेवा करुवे जो अप्सर गण खटुवे जो नागबल माने भी से प्रभुंर दर्शन करुवे से क्षेत्र कौटी पुराण को अध्ययन करें आप जापर प्रभु जन्मग्रहण कर अप्सरा माने जन्म होती मानव शरीर से सेवा करुँच ना ना नृत्य गीत मत अच्छा ना ना पुणी से प्रमाण को
महापुरुष अच्युत तांकर जहाँकि आमको पचरा जाऊँगी पुस्तक देखा मसीहा कहते देखो आज्ञा ये बहुत पुराना पुस्तक जहाँकि पेज भी चिरी जाऊँगी भविष्य मालिका 50 जन साधु सन्त उभय भविष्यवाणी उपर आधारित बीणा पाणी पुस्तक प्रेस आउ ना जहाँकि छापी प्रथम संस्करण लेखा जाई ना द्वितीय संस्करण 1996 मसीहा जहाँकि 1996 मसीह करा जाइछि से महापुरुष प्रमाण देइछन्ति चंद्र पर आवर उइब तारा जाई तरल दिशिब पृथ्वी कंपिब ते मही नाब से दिन नाब जेउ भौरी रे होए टळमळ एथु अंते सुर राजा करिबे बुझाळ अन्याय करिन दुष्टे पाळिबे परजा अन्न वस्त्र तहु कष्ट दिनु हेबो दिनु अन्न वस्त्र कष्ट अति दिनु दिनु हेबो सुख घोल श्री या देवी तेबे कोपे तु टाइब न मिलिब गोरु मनुष्य को ग्रास किछि क्षुधा कष्ट बंचिबे अल्पे किछि सेही काले प्रभु उदय जे होइबे भक्त को धरि लीला जे रचिबे देखो आज पुस्तक आमे देखै दउ जेते बेले चंद्र ऊपर तारा उइब सेते प्रभु आसीबे बेली महापुरुष लिखिछन यानी 1996 मसीहा रखु पुणी महापुरुष सही प्रमाण को देइछन्ति पृथ्वी आप तेज वायु आकाश अच्युत नामटी त्रयोदश जहार नाम अटई अशेष ब्रह्मा आदि करी जहार दास तुल्यपण को सखी अच्छी जे कहीं जहार माया सचरा चर होई अंगुश्रीमुख आज्ञा अच्छी जे मते भंडारू दया जे होइला मते कई जुग शेष निकट खेल ठाबे ठाबे सब लागिब मेल आंबे पंच सखा एकांग देही एक रूप आंबे पंच सखा जे होई लीला बिहारी जगत से तार दुष्ट नाशन करिवे अपार ठाबे ठाबे स्वामी प्रकाश होई ठाबे ठाबे खेल लीला करिवे तोही स्थिर भरा उश्वासिबा पई गुप्पते कलकी हेबे गोसाई गुप्पते हरि होइबे प्रकाश एकमात्र तोही रहिबो दास सुजन अच्युत प्रभु प्रकाश होइबे खित जगत करता से नर हरि अशेष महिमा अक्षय से प्रभु जन्मग्रहण करते पाखे पंचसखा थे अच्युत थे अनंत थे जशवंत थे बलराम दास थे प्रभु निजे जन्मग्रहण करते से बलराम पाखे समस्ते भेट होती पुणी महापुरुष से प्रमाण को मजबूत करने जेतिकी बेल को भरा उश्वास सेतिकी होइबे ओडिशा देश तर्क विद्या शिखिबे अशेष प्राणी माने सब होइबे ध्वंस यही समय आकाश भूई प्रभु उदय हेबे कलकी होई सखा अंगे प्रभु हेबे प्रकाश नाम होइब तांको अशेष हरिहर बेनी एकांग रूप ठाबे ठाबे दास होइबे दृश्य दया धर्म पद ढाले बुड़ीब यही मानव जुग क्षय जे होइब जेतले प्रभु हरिहर रूप जन्म ग्रहण करिथिबे सेते बेले जो माने निंदा भर्सना करथिबे सेमानकर सकाश भी पाप किछि क्षय जीव जहाँ महापुरुष प्रमाण देइछन आज अच्युतंक अनंतक नाँ तो शुणिकी लोक डरुछन ठाकुर सजैकी प्रचार कर आगे ठाकुर कहीं क्या सजाते महापुरुष प्रमाण देते से प्रमाण आधार गोटे क्षेत्र गोटे क्षेत्रज्ञ जो मान नाम प्रमाण अच्छी से खोजिकी बाहर करूँ आज पुराना पुस्तक नुआ पुस्तक किसी अपभ्रंश आपण मैंने गवेषणा करूँ दर्पणी मध्य देख दुषु अच्छे जक जक सत मिछ परख आम जो दर्पण यूज करुचे ये गोटे मोबाइल बा काच ता भीतर सत मिछर परीक्षा चली महापुरुष पुणी आउ एक प्रमाण देते दर्पणी गड़े मध्य देख प्रभु अच्छा जगुनायक जो दर्पणी षोल शासन भितर प्रभु खेल खेलुं कौ दर्पणी गड़े प्रभु खेलुं भी गवेषणा करूँ जहाँकि मोबाइल मध्यम आम दर्पणी यूज करुचे दर्पणी गड़े प्रभु अच्छा आम से जोड़ी होती प्रभु एक हरिहर क्षेत्र विषयाधीश स्वयं अनंत पुरुष श्री श्री हरिहर दास कहीं अनंत पुरुष बोली कहुए कहीं अनंत बोली कहुए लोक छनका पशि जा भय जात हो आम आसतु ये संबलनगर पीठाधीश को पचारि बुझा अण अक्षर जार दे अनंत नामटी बोलाई अण अण अक्षर कारबार कर अनंत केमिति बोला बाबा प्रणाम प्रणाम महापुरुष देखिले जिते कली जुगर शेष समय आसो बाल वृद्ध राजा पाटे होते सब लीला चलिए आज लोक मैंने अनंत अच्युत ना शुणिकी किए कहला बेपार कला किए कहला ठाकुर हो गले किए कहले ठकिले भंडिले से समझे कौन जनसंयोग वार्ता जय गुरुदेव जय पंचसखा जय जगन्नाथ खाली वायु पुराण केते पुराण रे अछि आउ ताकू मध्य समर्थन करी हमर 13 जन्म शरण दशम बोली रे मध्य
ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ନର ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନରଙ୍କ ଭାବ ପୁତ୍ର ଭକତିରେ ସାର ପିତୃର ଅନ୍ତର କଳତ୍ର ହୋଇବ ପିତୃର ଅନ୍ତର କଳତ୍ର ହୋଇବ କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ପାମର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ଲଭିବଟି ସେହି ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ କାଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ତାହାର କଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ତାହାର ସେ ଲଭି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ମୂଳ ନାଶ ଯିବ ବିଶ୍ୱାସେ ସକଳ ପାଇ ବିଶ୍ୱାସରୁ ସେଧେ ନାହିଁ ରାମ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରୁ ସେଧି ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ ରାମ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ନର ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନରଙ୍କ ଭାବ ପୁତ୍ର ଭକତିରେ ସାର ପିତୃର ଅନ୍ତର କଳତ୍ର ହୋଇବ କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ପାମର କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ପାମର କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ପାମର। ଆକୁ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ। ଏ ହଉଛି ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ। ଖାଲି ଏ ପୁରୁଣା ବହି ନୂଆ ବହି ଏସବୁ କଥା କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କୋଉଠି ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଟା କୋଉଠି କଣ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଗବେଷଣା କଲେ ଏମିତି ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବହୁତ ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଦେଖଉଛ କି ଜଣଉଛ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ତାରା ମଇବ ସେଟା କେତେ ମସିହାର ଜିନିଷ ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହଉଛି 7 ମସିହା 2007 ମସିହା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯଦି 2007 ମସିହା ବହିଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କେତେକାର? ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା 1996 ମସିହା। ତାହେଲେ ତାର ବହିଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ବହି ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ବହିଟା ଆଗେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି ପଛେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଲେଖିଛି ଯେ ଏଇ ମୁଁ ବହିଟା ଛପେଇଦେଲି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ତ ଏଇଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାରା କେବେ ଉଇଁବ ସେ ଲେଖିନି। ସେ ଜାଣିନି ଯେ 7 ମସିହାରେ 7 ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ ମାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ତାରା କେବେ ଉଇଁବ ଆଜ୍ଞା ନେଟ୍ରେ ବାହାରି ପଡିବ। ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁଣି ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ହବ ଯାଜପୁରରେ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଫନନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଅନନ୍ତ କହୁଛି? ଅନନ୍ତ ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତ ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ତାର ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ତାର ଗଛ ମୂଳ ସଜାଡିକି ତାର ସେ ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆସିକି ଅନନ୍ତ ବାବା ବୋଲିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ। ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ କହୁଛ କଣ ତମେ ହରିବୁଢା କି? ତମେ ଦାଢି ପାଚି ଯାଇଛ ବୋଲି ତମେ ହରିବୁଢା ବୋଲିକି କହୁଛ। ଆଜ୍ଞା ତମେ ବୋଲିକି ତମେ ଆସିକି କହୁଛ ତମେ ଯଦି ହରିଦାସ ତାହେଲେ ତମେ ସେଇ ତମେ ଯଦି ସେଇ ଡାକିଲ ଗୋଟା ଲୋକକୁ ଜଣେ କହୁଛି ମୋ ବାପା ସେ ଓ ଡାକୁଛି, ଜଣେ କହୁଛି ଦାଦା ସେ ଓ ଡାକୁଛି, ଜଣେ କହୁଛି ଭାଇ ସେ ଓ ଡାକୁଛି। ଯଦି କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଡାକୁଛି ସେ ତ କହୁଛି। ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ବା ଦେଖିଆଲି ତମ ଯିଏ ସେ ହରିଆଟ ପଡିଆରେ ଥିବ ତା ନା ଅନନ୍ତ ବାବା ଡାକିଲେ ସେ ଓ କରିବ। ଆଉ ଆପଣ କାହିଁ ଓ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଯିଏ ତାର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଡାକ ନେଇକିରି ଆସୁଛି ସେଠୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି କହିଦିଅଛି ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଡାକିଲେ ମତେ ଟିକେ ଓ କରିବ, ବାସ୍ ତାକୁ ଓ କରାଯାଇଛି, ତମକୁ ତ ଓ କରାଯାଇନି। କୋଉଠି କିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛି କି ଯେ କିଏ କହିଛି ଯେ ଅନନ୍ତ ବାବା ବୋଲିକିରି ତେଣୁ ଏ ଛାନିଆ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି? ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ କୁହାଯାଉଛି। ନାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଆମେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ କହୁଛୁ। ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଥିବେ ସେମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା
ବାବା ସେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଇନ୍ଦୁ ପରେ ବିନ୍ଦୁ ଉଦୟ ଗଗନ ଅଣ୍ଡିରା ଜନ୍ମ ଯେ ଯାଜ ପୁରାଣ ଯିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଆମ ସେଇ କଥା କହିଲୁ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲଗା ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯାହାକି 1882 ମସିହା ବହି ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଯାହାକି 1882 ବର୍ଷର ଏଇ ଶୁଣ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଛାନିଆ ହଉଛ। ଆମେ ଥରେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଏଠି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ସିଏ ଯୋଉ ଚିତା ପିନ୍ଧୁଥିବ ସେ ଚିତାକୁ ଦେଖିନ ଚିତ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିବ କଣ ଯେ ଏଠି ଯିଏ ଚିତା ପିନ୍ଧୁଥିବ ସିଏ ଅଣ୍ଡିରା କାହିଁକିନା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚିତା ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେ ସେ ହଉଛି ମାଇ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା କୁହା ହଉଥିଲା ବୋଲିକି କେତେ କଥା ଉଠିଛି ତମେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ପଦ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ସେ ପଦଟି ହଁ ଆମେ କହିଲୁ ରଥ ଚାଲେ ଗୁ ଚକ ଚାଲେ ଗୁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ତା ଘଇତାము। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲୁ। କାହିଁ କହିଥିଲୁ ନା ଯେତେ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପଦଟାରୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯିଏ ସିନ୍ଦୁର କଳା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇଆ କି ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତମେ କହୁଛ ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛୁ ନ କହିଲେ କହିବ କି ନା କହୁନି ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁ ଯେ ହୁସିଆର ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯିଏ ବସେଇଛି ଯୋଉଠି ସେ ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିଛି ସେଇଠି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ତମ ଗୁରୁ ତମକୁ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବାପାରେ ତୁ ଏଇଆ ପିନ୍ଧିବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆମ ଗୁରୁ ଆମକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ବାପାରେ ତୁ ଏଇଆ ପିନ୍ଧିବୁ ନାହିଁ ଏ ଗୁରୁବାର ଜିନିଷ। ସେଇ ଗୁରୁବାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରକୁ ପଳାଏ। ଗୁରୁବାରକୁ ଗଲେ ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଗୁରୁବାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚଳୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଅପଭ୍ରଂଶ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଭିତରେ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଅଛି କି? ସେମାନେ ତ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତମେ କେମିତି ପିନ୍ଧୁଛ? ଓ ତମେ ବତ୍ସ ମୋହନ ଉଚ୍ଚାଟନ କରିବ ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବ ଆଉ ତମେ ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ଶିଖି ମୋହୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲିଟାରେ ଗୋଟେ ଝାଡୁ ମାରୁଛୁ ଚିତା ଟିକେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ବାପା ମାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଗୋଟେ ଚିତା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ବାପାକୁ ମାକୁ ଦିଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସେଇଥିରେ କଣ ନା ବାବା ଏମିତି କହିଲେ ସେମିତି କହିଲେ କେତେ କଥା ଉଠି ଯାଉଛି। ଆମେ ସବୁ ନାରୀ ତମେ ତ କହୁଛ ତମେ ସବୁ ନାରୀ ଆଉ ଆମେ ନାରୀ ନୁହଁ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମହାପୁରୁଷ କରିଛନ୍ତି ଥରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଚିତା କେମିତି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସେବାୟତ ମାନେ କୋଉ ଚିତା ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦୁ ପରେ ବିନ୍ଦୁ ଉଦେ ଗଗନ ଅଣ୍ଡିରା ଜନ୍ମ ଯାଜପୁରଣ। ପ୍ରକୃତ ଯାଜପୁର କୋଉଟା ଜିଲ୍ଲା ଡିଭାଇଜନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯାଜପୁର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସେଇ ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କୋଉଠି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଗୃହରେ ଯାହାକି ବାୟୁ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଏ ଯୁଗର ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏ ଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କେବେ ଛାତ୍ର ହେଇଥିଲେ? ହରିବଂଶ ପଢନ୍ତୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଦେହ ପାଇପାରିବେ। ଗାନ୍ଧୀ ରାମାୟଣ ପଢନ୍ତୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଦେହ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ପୁଣି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ କୋଉ ରୂପରେ? ଗବେଷଣା କଲେ ସିନା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମିଳେଇଲେ ଜାଣିବେ। ମହାପୁରୁଷ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ନାମ କଣ ହେଇଥିବ? ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନଥିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଯାଜପୁରରେ ହେବ ଗ୍ରନ୍ଥ ମେଳନ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମେଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦଉଛନ୍ତି ତମେ ଅମୁକ ମସିହା ବହି ଦେଖାଅ ତମେ କେସ୍ ତମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଖାଅ ତମେ କେସ୍। ଆଉ ଆଜି ଅନନ୍ତ ହେଇଗଲେ ତମ ନାଁ ତମ ବାପା ନାଁ କହିପାରିବ କି? ଆଜି ଅଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ ଆଜି ରାମଦାସ ହେଇଗଲେ ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ହେଇଗଲେ ଆଜି ଅମକ ହେଇଗଲେ କାଲି ସମକ ହେଇଗଲେ। କେହି କହୁନାହାନ୍ତି କି ଅଚ୍ୟୁତ କେହି କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି ତମେ ସବୁ କରଉଛ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଣ୍ଡିରା ମା ଗର୍ଭରୁ ଅଣ୍ଡିରା ବଳଦ କିଏ ଷଣ୍ଢ କିଏ ମା ଗର୍ଭରୁ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ଷଣ୍ଢଙ୍କର ଛଡା ଯାଏ ବଳଦଙ୍କର ଚପା ଯାଏ ଆଉ ବଳଦ ଲେଖା କୁଁ କୁଁ ହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କୋଉଟା ଆଉ କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଟା ସମ୍ବଳ ନଗ୍ର। ଥରେ ଡାକନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ପୋଥି ମାଳ ପୋଥି ଅଛି ଅସଂଖ୍ୟ ପୋଥି ଅଛି ଅସଂଖ୍ୟ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅଛି। କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ପୀଠ ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏରେ କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରି ଗଲେଣି। ଆମ କାମ ସରିଗଲେ ଆମେ ବି ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବୁ ତାପରେ ଯିବୁ।
ଆଉ ତମେ ସେମିତି ଫଟଫଟ ହଉଥିବ, ବାଡି କଚାଡି ହଉଥିବ, କୋଉ ଜାଗାରେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନଥିବ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ? ତମେ କହୁଛନ୍ତି ଚଟି ବହି ଦେଖିକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚଟି ବହି ଆମେ କିଛି ଦେଖାଉ, ସେଇ ଚଟି ବହି ଧରିକି ସେମାନେ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି, ଇଏ ଥରେ ଗବେଷଣା କର। ନିଜେ କହୁଛ ଆମ ପାଖରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପୋଥି ଅଛି, ଅସଂଖ୍ୟ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚଟି ବହି ଧରିକି କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ କରୁଛ ଠିକ ଅଛି? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ, ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଣ? ଏଇ ଚଟି ବହିରେ ହିଁ ତିଥି ଲଗ୍ନ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଇ ଚଟି ବହିରେ ହିଁ ମା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଇ ଚଟି ବହିରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଚଟି ବହିରେ ବି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛି। ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ, ଜମା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମେଳନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ବା ଠିକଣା ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କିଛି ବୁଝେଇ ନ ପାରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ବଡ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତବେ ଆମେ ମଝିରେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ କଲା ଭିତରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି କେଉଁଝରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି 60 ଭକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ତାଙ୍କୁ 8 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ପହଞ୍ଚିବାକୁ, ଯାହାକି 100 ଲୋକ ଡାଲା ଉପରେ ନଦା ନଦୀ ହେଇ ଖୋଜି ଖୋଜି 8 ଦିନରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେ ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ ନଥାଇ, ସେ ଯୁଗରେ ମିଡିଆ ନଥାଇ, ଯଦି ଜଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେତେ ଦୃଢ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରେ, ସେମାନେ କେତେ ଦୃଢ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଯିଏ ଦୃଢ ସିଏ ସଦାବେଳେ ଦୃଢ, ଆଜ୍ଞା ସେ କେବେ ଟଳଟଳ ହବନି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଯିଏ ଟଳଟଳ ସେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଟଳଟଳ। ଇଏ ହେଇନଥିବ ସିଏ ହେଇନଥିବ ସିଏ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଧୋକା ଖାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବହିକି ବହି ମିଳାଅ, ଜାଗାକୁ ଜାଗା ଯାଅ, ପରିଶ୍ରମ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଅ, ଆଉ ସେତିକି ହେଲେ ସବୁ ସାଇଜ ଉପରେ ଆସିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା ବାଣଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ପଇସା ଦେଇକିରି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛେ। ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ମୁହଁରେ ପଡୁଛେ, ନିହାତି। ତେଣୁ ଦେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ହଉଛୁ ମାନେ କଳି ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ, ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଚକ୍ରରେ ସବୁ କାଟି ଦଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ ଏତେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେ କାଟିଦେଲୁଣି, ଏତେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେ କାଟିଦବୁ, ତେଣୁ ଆମର ପାୱାର ବେଶୀ ନା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ କଥା କହୁଥିଲା, ଚ୍ୟାନେଲଟା ରଖିପାରିଲା କି? ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟା ତମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଫୋନ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେ ତମେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ରଖିପାରିଲ କି? ଆଜ୍ଞା। ସେ ବି ଠିକ କଥା। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା ଯିଏ ମାନେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ସିଏ ତାର ଚୋର, ଯିଏ ସେ ପୁରା ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦବନ୍ଦ କରିକି କାମ କରୁଥିବ। ଯିଏ ଖୋଲା ହୃଦୟ ବାଲା, ସିଏ ଖୋଲା ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ, କିଏ ବୁଝିଲେ କେତେ ନ ବୁଝିଲେ କେତେ। ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, କିଏ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ, କିଏ ବାଟକୁ ଆସୁ ନ ଆସୁ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ପୁରା ପିଠି ଆଉଁସିକିରି ଡାକିବା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ତମେ ଆସ, କିଛି ଦିଅ। ଯେମିତି କହିଲା ବଡ ବଡ ଗାଡି ଦେଖିକି, ରେ ବାପା ବଡ ଗାଡି ଦରକାର ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ଦରକାର। ସାଇକେଲ ଭ୍ରମଣ କରିଛୁ ବହୁତ, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲ ଯାଇପାରୁଛୁ, ସାଇକେଲ ଆସିପାରୁଛୁ, ଗାଡିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛୁ, ଗାଡିରେ ଆସିପାରୁଛୁ। ଆମେ ସେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଦେଖିକି ଫସିବା ଲୋକ ଆମେ ନୁହଁ। ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁନି ଯେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ, ସେ ପାର୍ଟ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ନିଜେ କରିପାରିବୁ ଯୁଦ୍ଧ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜିବୁନି। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଏତେ ବାଟ ତତେ ଅଟକେଇ ଥାଉ ଯେ ଯା ନା ଏତେ ବାଟ, ତାହେଲେ ଅଟକେଇଛୁ, ଆମକୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। କାହିଁ ସେତାର ଯିବୁ? ଯଦି କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲା, କୁକୁରକୁ କାମୁଡ଼ିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଟକେଇଛୁ ନା। ଆଉ ନହେଲେ କେତେ ବାଟ ବହି ଯାଆନ୍ତାନି, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାନ୍ତାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଗବେଷଣା କର, ସମୟ ଉପନୀତ। ଜଣେ କହିଲେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ସମୟ ହେଇନି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୋଟା ବନାରେ, 32 ବର୍ଷ ହେବ ଯେ ପ୍ରଚାର, କହି ମଧ୍ୟ ଥିବେ କଳକି ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ। ଗବେଷଣା କର, ଗବେଷଣା ନ କରି ଫଡଫଡ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। 32 ବର୍ଷ ପ୍ରଚାର, ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ କଳକିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ। ଖୋଜନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତ ସମାଜ, ଜନସମାଜ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଭକ୍ତ ମେଳି କରୁ, ଏ ସଂସାରମୟ ଭକ୍ତମୟ। ତେବେ କି ଭକ୍ତ ମେଳି କରୁଛ? କି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛ? ଭକ୍ତ ଯେ ଗୁପ୍ତ, ତାହାକୁ ଆମେ ଠୋସ୍ କରି କହିପାରିବୁନି ଏ ଭକ୍ତ ନୁହଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଡାକି
ଖାଲି ମେଳି କରିଦେଲେ ଭକ୍ତ ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ପଇସା ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଲୁଟିକି ଆମେ ଭକ୍ତ କରିବା। ନବଧା ଭକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ଭକ୍ତ ନାମରେ ବୋଲାଇ। ଯାହା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ 9ଟା ଅଂଶରୁ ଗୋଟିଏ ରହିଲେ ସେ ଭକ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା ଗଣନା ହେଲା। କିନ୍ତୁ କି ଭକ୍ତ ମେଳି କରୁଛେ ଆମେ? 1 ନମ୍ବର ଭକ୍ତ, 2 ନମ୍ବର ଭକ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଆଉ ଗରୁଡଙ୍କ ଭିତରେ ବି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ବାଛି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଳିଯୁଗ ମାନବ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଏମିତି 252 ନମ୍ବର ବାଛୁଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ? ଜନସମାଜ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଠିକ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବି ଯଦି ଭୁଲ ବି କରୁଛୁ ଆମକୁ ଫୋନ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖୋଲା ରହୁଛି, ନମ୍ବର ବି ଦିଆଯାଉଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସତ ମିଛର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏତିକି କହି ଆମର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।